Bismillahirrahmanirrahim and welcome everybody to today's class, and the topic is primary healthcare. At first, let's see what was the background of primary healthcare. Before 1977 AD, it was recognized that in both developed and developing countries, the health service was not providing as per public expectation. The services do not cover the whole population. There was lack of services in some area and unnecessary duplication in others. তাহলে 1977 সনের আগে দেখা গিয়েছিল যে সবাই স্বাস্থ্যসেবা সমানভাবে পাচ্ছে না। ধনী দরিদ্রের মধ্যে বা রুরাল আরবান এরিয়ার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। There was discrimination between rich and poor, rural and urban people, between different groups and from country to country. There was a growing dissatisfaction with the existing health services and a clear demand for better health. Against this previously mentioned background, in May 1977, the 30th World Health Assembly resolved that, অর্থাৎ এই যে হেলথ সবাই পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যসেবা সবাই পাচ্ছে না, এই ব্যাকগ্রাউন্ডে 1977 সনের মে মাসে 30তম ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলিতে হেলথ ফর অল স্ট্র্যাটেজি বা সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা এই স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয়। এখান থেকে আপনারা মনে রাখবেন যে কখন হেলথ ফর অল স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে 1977 সনে 30তম ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলিতে। কুইজের জন্য বা এই তথ্য মনে রাখবেন। কি ছিল সেই হেলথ ফর অল? The main social target of government and WHO in coming decades should be the attainment by all the citizens of the world by the year 2000 of a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive life. অর্থাৎ বিশ্বের সকল নাগরিক 2000 সন নাগাদ একটা লেভেলে স্বাস্থ্য সেবা পাবে বা স্বাস্থ্যগত অর্জন করবে যেটা তাদেরকে সোশ্যালি এবং ইকোনমিক্যালি প্রোডাক্টিভ লাইফ লিড করতে হেল্প করবে। তো এখন এই হেলথ ফর অল কিভাবে অ্যাচিভ করা যায় তার ওয়ে হিসেবে এর পরের বছর 1978 সনে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারকে হেলথ ফর অল অ্যাচিভ করার ওয়ে হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। A joint WHO UNICEF International Conference in 1978 at Alma Ata, এই আলমা আতা শহরটা আগের ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যাল রিপাবলিক বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, সেখানের একটা শহর। এই কারণে এটাকে আলমা আতা ডিক্লারেশন বলা হয়। ওই সময় 134 কান্ট্রিজ এন্ড মেনি ভলান্টারি এজেন্সিস কল ফর, তারা এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ারকে এগ্রি করে যে এটা এনশিওর করতে হবে হেলথ ফর অল অ্যাচিভ করার জন্য। তাহলে হেলথ ফর অল এটা আসছে 1977 সনে। তারপরের বছর 1978 সনে আলমা আতা ডিক্লারেশনের মাধ্যমে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারকে হেলথ ফর অল অ্যাচিভ করার ওয়ে হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। Acceptance of WHO goals of health for all by the year 2000 AD and proclaimed primary health care as a way to achieving health for all. অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এন্ড হেলথ ফর অল। তাহলে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইজ দ্য ওয়ে টু অ্যাচিভ হেলথ ফর অল। তারপরে 2000 সনে যখন হেলথ ফর অল ফেজ শেষ হয়ে গেল, কিছু অগ্রগতি হয়েছে, কিছু অর্জন হয়েছে, কিছু বাকি রয়ে গেছে। ওই অবস্থায় 2000 সনে ঘোষণা করা হয় মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস। ইন সেপ্টেম্বর 2000, representative from 189 countries met at Millennium Summit in New York to adopt United Nations Millennium Declaration. The leaders made specific commitments in 7 areas: peace, security and disarmament, development and poverty eradication,
protecting our common environment, human rights, democracy and good governance, protecting vulnerable and meeting the special need of Africa. The roadmap established goals and targets in each 7 areas to be reached by 2015. The goals in the area of development and poverty eradication are now widely referred as Millennium Development Goal বা SDGs. এটা ছিল তাহলে 2015 সন পর্যন্ত। ওই এমডিজির তখন 8টা গোল ছিল, 18টা টার্গেট ছিল, 48টা ইন্ডিকেটর ছিল। 3 of 8 goals were directly related and all other goals were indirect effects on health. 3 of 8 goals and 8 of 18 targets are required to achieve these goals. 18 of 48 indicators of progress are health related. The MDG placed the health at the heart of the development, represent commitments to reduce poverty and hunger, tackle ill health, gender inequity, lack of education, access to clean water and environmental degradation. 2015 সনে দেখা গেল যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কিছু অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, তারপরে আরো প্রয়োজন। তখন in paragraph 51 United Nations resolution of September 2015 SDGs বা Sustainable Development Goal এই স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়, officially known as Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. SDGs are an intergovernmental set of aspiration goals with 169 target. অর্থাৎ এখন এসডিজি চলমান, এখন আমরা যে ফেজে আছি এটা হচ্ছে এসডিজি ফেজ। এটা 30 সন পর্যন্ত টার্গেট এবং গোল সেট করে দেওয়া আছে। The progress in health depends vitally on stronger health system based on primary health care. Medicine will continue to evolve as long as man's quest for better health continues. Health for all, এটা যদি আমরা আরেকটু ডিটেইল দেখি তাহলে in 1977 the member countries of WHO at 30th World Health Assembly defined health for all as, এই ডেফিনেশনটা মুখস্থ করে ফেলবেন সবাই, attainment of a level of health that enable every individual to lead a socially and economically productive life. তারপরে definition of primary health care in 1978 the Alma-Ata conference defined primary health care as, এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের ডেফিনিশন, এটা একটু বড় ডেফিনিশন, সবাই দেখেন যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইজ এসেনশিয়াল হেলথ কেয়ার made universally accessible to individuals and acceptable to them through their full participation and at a cost the community and country can afford. তাহলে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইজ এসেনশিয়াল হেলথ কেয়ার, এটা একটা অত্যাবশ্যকীয় হেলথ কেয়ার যেটা সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য অ্যাক্সেসিবল করা হয়েছে এবং তাদের কাছে এটা অ্যাকসেপ্টেবল, এবং এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে তারা নিজেরা পার্টিসিপেট করবে এবং কোনো একটা দেশের সকল মানুষ অ্যাফোর্ড করতে পারে এরকম কস্টে এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ার পাওয়া যাবে। সো দ্য ডেফিনেশন অফ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইজ এসেনশিয়াল হেলথ কেয়ার মেড ইউনিভার্সালি অ্যাক্সেসিবল টু দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস and acceptable to them through their full participation and at a cost the community and country can afford. History behind the history, এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের যে হিস্ট্রি তার আগেও একটা হিস্ট্রি আছে, এটাকে বোর কমিটি বলা হতো। কেন এটা বলছি, in 1946 the Boer committee in India proposed a primary healthcare delivery system. The present primary healthcare has all the hallmarks of primary healthcare system proposed by Boer committee. তাহলে স্যার জোসেফ বোর 1946 সনে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটাই আসলে এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের মানে রূপ, সেই প্রস্তাবের সঙ্গে এটার মিল আছে, ওইটাকেই এই এত পরে এসে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তো প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের
4টা প্রিন্সিপালস আছে এবং 8টা কম্পোনেন্ট বা এলিমেন্টস আছে। তো প্রথমে আমরা এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের 4টা প্রিন্সিপালস পড়ি। প্রিন্সিপালস অফ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার: ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন, intersectoral coordination, and appropriate technology. These four are the principles of primary healthcare. At first, equitable distribution. তো এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই ইকুয়াল এবং ইকুইটেবল এই দুইটার পার্থক্য বুঝতে হবে। ইকুয়াল মানে হচ্ছে সবাইকে সমানভাবে কোনো কিছু বন্টন করে দেওয়া, কিন্তু ইকুইটেবল মানে হচ্ছে যার চাহিদা বেশি তাকে বেশি দিব, যার চাহিদা কম তাকে সেই চাহিদা মতো দিব, সবাইকে সমান দিব না। তাহলে ইকুইটেবলের বেসিস হচ্ছে একজনের নিড কেমন, ডিমান্ড কেমন, তার উপর ভিত্তি করে তাকে সার্ভিস হোক কোনো কিছু ডিস্ট্রিবিউট করার হোক করব। তাহলে এখানে কিন্তু ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন বলা হয়নি। প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে প্রথম যে প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন। ডিস্ট্রিবিউশন অফ হেলথ সার্ভিসেস এন্ড রিসোর্সেস among the population according to the needs and demands, or need-based preferential allocation of health services and resources among the population. এটাই হচ্ছে equitable distribution. Then community participation, meaningful involvement of people of the community in planning, implementation and maintenance of health services. এই কমিউনিটি পার্টিসিপেশন নিয়ে অনেকের মিসকনসেপশন থাকে যে কোনো একটা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা, ইপিআই টিকা দেয়া হচ্ছে, আমি আমার বাচ্চার টিকা দিলাম, এটা কিন্তু কমিউনিটি পার্টিসিপেশন না। কমিউনিটি পার্টিসিপেশন হচ্ছে যে ইপিআই টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে যদি আমি সহায়তা করি, সেটা হচ্ছে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন। অর্থাৎ মিনিংফুল ইনভলভমেন্ট অফ দ্য পিপল অফ দ্য কমিউনিটি ইন প্ল্যানিং, ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড মেইনটেনেন্স অফ হেলথ সার্ভিস। আমি যদি আরো কিছু উদাহরণ দিই তাহলে ক্লিয়ার হবে। যেমন আমাদের দেশে এনআইডি বা জাতীয় টিকা দিবস, ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন ডে পালন করা হয়। তখন 5 বছরের নিচের বাচ্চাদেরকে এই যে এটা হচ্ছে মূলত পোলিও টিকা খাওয়ানোটাই মেন উদ্দেশ্য ছিল। পোলিও টিকার পাশাপাশি অনেক সময় কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়, ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় এই এনআইডি তে। তো এনআইডি তে এই ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন অথবা ভিটামিন এ ক্যাপসুল বা কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর জন্য সরকারি লোকজন আছে প্রত্যেক হসপিটালে, কিন্তু এর বাইরেও বিভিন্ন স্কুলে অথবা কোনো রেল স্টেশনে, বাস স্টেশনে, শহরের মোড়ে মোড়ে এই টিকা খাওয়ানো হয়। তো সেই কাজটা কে করে? সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তার পাশাপাশি কিছু ভলান্টিয়ার এই কাজ করে, কিছু শিক্ষক, কিছু যুবক শ্রেণী এই ভলান্টিয়ার হিসেবে তারা টিকা খাওয়ায়। তাদের এই যে পার্টিসিপেশন ভলান্টিয়ার হিসেবে, এইটা হচ্ছে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন। অথবা আমরা জানি যে আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে প্রতি 6,000 লোকের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। এই কমিউনিটি ক্লিনিকের জমিগুলো সরকারি জমি না, ওই এলাকার কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি জমিটা দান করেছে। সেই দান করা জমির উপরে সরকার হাসপাতাল নির্মাণ করেছে বা কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করেছে। তাহলে এই যে একজন মানুষ জমিটা দান করলো কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করার জন্য, এটা হচ্ছে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন। সো ডোনেশন অফ ল্যান্ড ফর কমিউনিটি ক্লিনিক, এটা একটা কমিউনিটি পার্টিসিপেশন। এরপরে ইপিআই ভ্যাকসিনেশন সেন্টার ইন দ্য হাউস অফ এ লিডার, টিচার, ইমাম অর হাউস অফ এনি পারসন। আমরা জানি যে ইপিআই এর টিকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেওয়া হয়, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে দেওয়া হয়, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে দেওয়া হয়, ইউনিয়ন সাব সেন্টারে দেওয়া হয়, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে দেওয়া হয়। এরপরে যেখানে কমিউনিটি ক্লিনিকেরও পরে একদম গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু সেন্টার আছে যেটাকে বলা হয় ইপিআই আউটরিচ সেন্টার। অর্থাৎ ওইখানে আমাদের সরকারি কোনো স্থাপনা নাই, কিন্তু কোনো একজন টিচারের বাড়িতে অথবা কোনো ইমাম সাহেবের বাড়িতে অথবা কোনো চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে সপ্তাহে 2 দিন গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা টিকা দেয়। এটা হচ্ছে আউটরিচ সেন্টার। এই যে আউটরিচ সেন্টার হিসেবে কেউ তার বাড়ি বা ঘর ইউজ করতে দিচ্ছে, এটা একটা কমিউনিটি পার্টিসিপেশন। এরপরে ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন। আমরা জানি যে হেলথ সেক্টর অ্যালোন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে না, অন্যান্য সেক্টরের সহযোগিতা লাগে।
অন্যান্য সেক্টরের সঙ্গে যে কোঅর্ডিনেশন সেটাই ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন, অথবা এটার আরেকটা নাম আছে মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ। Primary health care cannot be provided by health sector alone. In addition of health sector, primary health care involves all related sectors and aspects of national and community development. Related sectors: agriculture, animal husbandry, food industry, education, housing, communication, public health engineering department, তারপরে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, এগুলো সবই হেলথ এর সঙ্গে রিলেটেড, এবং হেলথ এনশিওর করতে গেলে অন্যান্য এইসব সেক্টরের হেল্প প্রয়োজন হয়। এরপরে ফোর্থ প্রিন্সিপাল যেটা, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। টেকনোলজি দ্যাট ইজ সায়েন্টিফিক্যালি সাউন্ড, adaptable to local needs, acceptable to those who apply it and who use it, and can be maintained by the resources that the community and country can afford. তাহলে আমরা চারটা বৈশিষ্ট্য পেলাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজির, যে এটা সায়েন্টিফিক্যালি সাউন্ড হবে, তারপরে লোকাল নিডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, যারা এটা অ্যাপ্লাই করবে এবং যারা গ্রহণ করবে তাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হতে হবে, এবং এমন একটা কস্টে বা এমন রিসোর্সে হবে যেটা ওই কমিউনিটি বা ওই কান্ট্রি অ্যাফোর্ড করতে পারে। সুতরাং এরকম কোন টেকনোলজি যদি আমরা ইউজ করি সেটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হবে, যেমন ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে যেখানে দোকানপাট নেই বা খাওয়ার স্যালাইন পাওয়া যায় না, সেখানে যে হোম মেড ওর স্যালাইন ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, সেটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। সেটা কি, যে এক মোট গুড়, এক চিমটি লবণ, এক গ্লাস পানি, কি বলে, হাফ লিটার পানিতে গুলিয়ে যে স্যালাইন তৈরি করা হয়, এটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, কারণ এটা সায়েন্টিফিক্যালি সাউন্ড, এবং বাড়িতে যে গুড়, চিনি, লবণ, পানি থাকে সেটা দিয়ে এটা তৈরি করা যায়, এটা সবাই একসেপ্ট করবে, এই জন্য এটা একটা। তাহলে হোম মেড ওআরএস, আমি যদি এসএমসির ওরসালাইন দোকান থেকে কিনে খাই, এটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি বলা যাবে না। যদি যেখানে হোম এসএমসির ওরসালাইন পাওয়া যায় না, সেইখানে যদি আমি ঘরের জিনিস দিয়ে ওরসালাইন তৈরি করে ইউজ করি, সেটাই হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে বাচ্চার বয়স যখন 6 মাস হয়ে যায়, তখন আমরা বাচ্চাকে বাড়তি খাবার দেই দুধের পাশাপাশি, বুকের দুধের পাশাপাশি, সেটাকে বলে উইনিং ফুড। তো এই উইনিং ফুড আহামরি কোনো খাবার হইতে হবে এমন না। গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরে একটু চাল থাকে, ডাল থাকে, তেল থাকে, সবজি থাকে, ডিম থাকে, তো এগুলো মিশিয়ে যদি খিচুড়ি রান্না করে দেয়া হয়, তাহলে সেটা বাচ্চার জন্য একটা আদর্শ খাবার হয়। তাহলে খিচুড়ি অ্যাজ এ উইনিং ফুড ফর দ্য চিলড্রেন, এটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজির এক্সাম্পল। কোন কোন বইয়ে বাইফার্কেটেড নিডল উদাহরণ হিসেবে দেয়া আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। এটা আমি জীবনে কখনো দেখি নাই, এটা হয়তো কোনো এক সময় আগে ছিল, কাজে এই ধরনের কোনো উদাহরণ বলা যাবে না, এটা নাই। স্বাধীনতার পর থেকে এই ধরনের কোনো নিডল ইউজ হয় না, এখন হচ্ছে ওয়ান টাইম সিরিজ নিডল ইউজ হয়, কাজে বাইফার্কেটেড নিডল অ্যাজ এন এক্সাম্পল অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি বলা যাবে না। আচ্ছা, এরপরে আসি আমরা এলিমেন্টস অর কম্পোনেন্টস অফ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার। 8টা কম্পোনেন্ট আছে। এক নাম্বার হচ্ছে এডুকেশন কনসার্নিং প্রিভেইলিং হেলথ প্রবলেমস and the methods of preventing and controlling them. Number 2, promotion of food supply and proper nutrition. Number 3, adequate supply of safe water and basic sanitation. Maternal and child health care including family planning. কোন এরিয়াতে সেফ ওয়াটার সাপ্লাই এনশিওর হয়েছে, এটার একটা ইন্ডিকেটর আছে, সেটা হচ্ছে যে কারো বাড়ির 15 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে যদি সেফ ওয়াটারের সোর্স থাকে, তাহলে সেটাই হচ্ছে বলা যাবে যে সেফ ওয়াটার নিশ্চিত হয়েছে। 15 মিনিট হেঁটে যাওয়া যায় এরকম দূরত্বের মধ্যে সেফ ওয়াটার থাকলে, একদম সবার বাড়িতেই থাকতে হবে এমন না। এরপরে 5 নম্বর কম্পোনেন্ট, ইমিউনাইজেশন এগেইনস্ট মেজর ইনফেকশাস ডিজিজেস, প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ লোকালি এন্ডেমিক ডিজিজেস, appropriate treatment of common disease and injuries, and provision of essential drugs. So these are the 8 components of primary health care.
মনে রাখবেন কম্পোনেন্ট বা এলিমেন্ট 8টা আর প্রিন্সিপাল 4টা, এই দুইটার মধ্যে যেন প্যাচ না লাগে, কোনটা কম্পোনেন্ট কোনটা প্রিন্সিপাল কেয়ারফুলি মনে রাখবেন। আমরা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এন্ড বাংলাদেশ সিচুয়েশন দেখি। Essence of the primary healthcare was time-honored craving for the people of Bangladesh. Implementation of primary healthcare programs was a challenge for Bangladesh due to so many limitations. Bangladesh adopted Almata Chartered and started primary healthcare from 1978 with selective approach in টু দি দেন থানাস। ওই সময়ের দুইটা থানায় প্রথম প্রাইমারি হেলথ কেয়ার শুরু হয়। একটা ছিল শ্রীপুর অফ গাজীপুর এন্ড কালিহাতি অফ টাঙ্গাইল। এই দুইটা উপজেলায় প্রথম প্রাইমারি হেলথ কেয়ার চালু হয়। এখন সব উপজেলায় আছে, সারা দেশেই চালু হয়েছে। এরপরে আমরা দেখব যে লেভেলস অফ হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ। Healthcare services should be organized in such a way that it is cost effective, properly managed and universally available. Healthcare service in Bangladesh are organized in 3 levels: primary level, secondary level and tertiary level. Each level is supported by referral service at the next higher level. Primary level, this is the first level of contact between an individual and the health system. A majority of the health service needs of community can be met at this level, which is closest to the people. These include Upojala and Bilu. Organizations in primary level: Upojala Health Complex, Union Health and Family Welfare Center or Union Sub-Center or Family Welfare Center, and Community Clinic or CC. Then secondary level, this level deals with more complicated health problems. Services provided in this level are mostly curative in nature. Secondary health care is provided by district hospitals, often called general hospitals or Shodor hospitals. District hospital, also called general hospital or Shodor hospital, varies in bed number. District hospital bed number 50 to 300. Usually each district has a Shodor hospital. Tertiary level, this level deals with highly specialized services provided at the regional and national level hospitals and specialized hospital. Tertiary level includes regional medical college hospitals, super specialized hospitals such as NICBD, National Institute of Cardiovascular Diseases, BSMMU, Bardem, IDH or Infectious Disease Hospital, Cancer Hospital, তারপরে নিগনু, তারপরে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, এগুলো। বিএসএমইউ মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, বারডেম হচ্ছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডায়াবেটিক এন্ডোক্রাইন মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, নিগডু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কিডনি ডিজিজ এন্ড ইউরোলজি, আর এনএইচএফএস হচ্ছে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল। Medical College Hospital, these are regional hospitals of Bangladesh. These are hospitals of tertiary level. These are academic hospital where health manpower is developed in addition to providing healthcare service. এই মেডিকেল কলেজগুলোর উদ্দেশ্য থাকে শুধু রোগীদের সার্ভিস দেওয়া না, সার্ভিস দেওয়ার পাশাপাশি নার্স, ডক্টর এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টর, নার্স এগুলো তৈরি করা। A medical college needs at least a 250 bedded attached functioning hospital. তাহলে মেডিকেল কলেজ করতে গেলে 250 বেডের হসপিটাল লাগবে। আমাদের দেশের নাম আমরা সংক্ষেপে বাংলাদেশ বলি, কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের দেশের অফিসিয়াল নাম হচ্ছে দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। আউটলাইন অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ, আমাদের যে মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তার নাম মনে রাখবেন দি মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার। অনেকে ভুল করে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং বলে, এটা কিন্তু প্ল্যানিং না, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার। তো এর আন্ডারে আগে দুইটা ডিরেক্টরেট ছিল, ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিস আর একটা ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং।
এখন 3টা ডিরেক্টরেট হয়েছে, ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিস, ডিরেক্টর জেনারেল অফ মেডিকেল এডুকেশন এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এন্ড ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং। হেড অফ দ্য ডিজি ইজ ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিস, হেড অফ দ্য ডিজি ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং। আর আরেকজন যে নতুন যেটা হয়েছে ডিরেক্টর জেনারেল অফ মেডিকেল এডুকেশন এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার। ডিভিশনাল লেভেলে যে অফিস স্বাস্থ্যের সেটাকে বলে অফিস অফ দ্য ডিভিশনাল ডিরেক্টর হেলথ, এবং চিফ হচ্ছে ডিভিশনাল ডিরেক্টর অফ হেলথ। ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে অফিস অফ দ্য সিভিল সার্জন, চিফ হচ্ছে সিভিল সার্জন। উপজেলা লেভেলে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, চিফ হচ্ছে উপজেলা হেলথ এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার। ইউনিয়ন লেভেলে ইউনিয়ন হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার, চিফ হচ্ছে মেডিকেল অফিসার। বিলো ইউনিয়ন লেভেল হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক, সেখানে চিফ হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার। একদম গ্রাসরুট লেভেলে হেলথ এর ওয়ার্কার হচ্ছে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এবং গ্রাসরুট লেভেলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ওয়ার্কার হচ্ছে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সেস provide promotive, preventive, curative and rehabilitative healthcare services including family planning. Two categories: 31 বেডেড এন্ড 50 বেডেড হসপিটাল। বেসিক্যালি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স গুলো 31 বেডেড ছিল, পরবর্তীতে এগুলোকে 50 বেডে আপগ্রেড করা হচ্ছে। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের হেড হচ্ছে উপজেলা হেলথ এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার, এবং তিনি একজন ডক্টর। Why উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স ইজ এ কমপ্লেক্স? কেন এটাকে কমপ্লেক্স বলা হয়? It provides promotive, preventive, curative and rehabilitative health service. এই কারণে এটা কমপ্লেক্স। It provides both health service and family planning service, এজন্য এটা কমপ্লেক্স। It provides both hospital level service and domiciliary service. হাসপাতালেও সেবা দেওয়া হয়, আবার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িতে গিয়েও সেবা দেয়। এই কারণে এটা কমপ্লেক্স। So there are three reasons for being a health complex a complex. 31 বেডের হসপিটালে হেলথ সার্ভিস থাকে, হসপিটালের ইনডোর আউটডোর ইমার্জেন্সি থাকে। একজন কনসালটেন্ট হসপিটাল অথবা আরএমও থাকে, তিনি একজন ডক্টর। এছাড়া 4 জন কনসালটেন্ট থাকে, মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি এন্ড অবস এন্ড অ্যানাস্থেসিওলজি। 2 জন মেডিকেল অফিসার থাকে, তারা অবশ্যই ডক্টর। একজন ডেন্টাল সার্জন থাকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেন্টাল সার্জন। এছাড়া মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা স্যাকমো, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার 2 জন, ফার্মাসিস্ট 2 জন, স্টাফ নার্স 11 জন, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান 2 জন, ইপিআই টেকনিশিয়ান 1 জন। 31 বেডের জন্য এই পদগুলো, এগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেরি করে, কোথাও ভিন্ন রকম আছে। 31 বেডের হসপিটালে হেলথ সার্ভিসের পাশাপাশি ডমিসিলিয়ারি সার্ভিস থাকে। ডমিসিলিয়ারি সার্ভিস দেওয়ার জন্য স্যানিটারি ইন্সপেক্টর থাকে একজন, হেলথ ইন্সপেক্টর থাকে প্রতি 3 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেলথ ইন্সপেক্টরের এগেইনস্টে। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেলথ ইন্সপেক্টর থাকে প্রতি ইউনিয়নে। হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে প্রতি 4000 পপুলেশনের জন্য। এবং নতুন করে 31 বেডের হসপিটালে মিডওয়াইফারিদের পোস্টিং দেয়া হচ্ছে। প্রতি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে 4 জন করে মিডওয়াইফারি, যারা ডেলিভারি সার্ভিস কন্ডাক্ট করবে, নরমাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি, তার জন্য 4 জন করে মিডওয়াইফারি পোস্টিং দেয়া হয়েছে অনেক জায়গায়। ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিসের জন্য এমসিএইচ এন্ড ক্লিনিক্যাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস দিচ্ছে এমও ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ, তিনি ডক্টর। এছাড়া ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর। আর ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস দেওয়ার জন্য একজন ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার, তিনি ডক্টরও হতে পারেন, নন ডক্টরও হতে পারেন। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট উপজেলা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার থাকে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন্সপেক্টর, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। যে সমস্ত উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স 50 বেডে আপগ্রেডেড হয়েছে, সেখানে এডিশনাল ম্যান পাওয়ার হিসেবে আরো কিছু কনসালটেন্ট থাকে, যেমন কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি, পেডিয়াট্রিক্স, ডার্মাটোলজি, অর্থোপেডিক্স, অপথলমোলজি বা আই, অটোলেরিঙ্গোলজি আর ইএনটি। এছাড়া ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার থাকে অ্যাটলিস্ট 3 জন। এরপরে আসি ইউনিয়ন হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার। সেখানে একজন মেডিকেল অফিসার ডক্টর বা হেড হিসেবে থাকে, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা স্যাকমো থাকে একজন, ফার্মাসিস্ট একজন, এমএলএসএস মানে এমপ্লয়ি মেম্বার অফ লোয়ার সাবঅর্ডিনেট স্টাফ একজন, এন্ড নিউ রিক্রুটমেন্ট অফ মিডওয়াইফ একজন করে মিডওয়াইফ থাকে।
কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতি ৬,০০০ লোকের জন্য। কমিউনিটি ক্লিনিকের হেড হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বা সিএইচসিপি, একজন থাকে, সে নন টেকনিক্যাল, সপ্তাহে ৬ দিন ওখানে কাজ করে। হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্ক ফর 3 days, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট সে 3 দিন কাজ করে, মিলে ৬ জন ৬ দিন কাভার দেয়। সুপারভাইজড বাই অ্যাসাইন মেডিকেল অফিসার। কমিউনিটি ক্লিনিক গুলাতে যেগুলোতে নর্মাল ডেলিভারি হয় সেগুলাকে বলে আপগ্রেডেড কমিউনিটি ক্লিনিক। তো এই আপগ্রেডেড কমিউনিটি ক্লিনিকে নর্মাল ডেলিভারি করে সিএসবিএ। সিএসবিএ মানে হচ্ছে কমিউনিটি স্কিলড বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট। ফিমেল যে হেলথ, আপনারা জানেন যে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট সবসময় ফিমেল হয়, আর হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট মেলও হতে পারে ফিমেলও হতে পারে। তো ফিমেল হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট যাদেরকে 6 মাসের ট্রেনিং দেওয়া হয় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারির উপরে, তাদেরকে বলা হয় সিএসবিএ। সিএসবিএ ওয়ার্ক ইন দ্য আপগ্রেডেড কমিউনিটি ক্লিনিক হোয়ার দেয়ার ইজ ফ্যাসিলিটিস ফর নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি অ্যান্ড প্রপার রেফারাল সিস্টেম। রিমোট সেন্টার, যেখানে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকের চাইতেও রিমোট, যেখানে সরকারি হাসপাতাল নাই, সেখানে ইপিআই আউটরিচ সেন্টার, অর্থাৎ কারো বাড়িতে বা কোনো একটা স্কুলে বসে ইপিআই টিকা দেওয়া হয় সপ্তাহে 2 দিন, সেটাকে বলে ইপিআই আউটরিচ সেন্টার। একইভাবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস যদি কোনো বাড়ি বা স্কুল থেকে দেওয়া হয় সেটাকে বলে স্যাটেলাইট ক্লিনিক। জিনিস একই, ইপিআই এর ক্ষেত্রে আউটরিচ সেন্টার বলা হয়, ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিসের ক্ষেত্রে বলা হয় স্যাটেলাইট ক্লিনিকস। লেকচারের লাস্ট অংশে হচ্ছে মেজর সোশ্যাল এন্ড হেলথ প্রবলেমস অফ বাংলাদেশ। আমাদের দেশের হেলথ এবং সোশ্যাল প্রবলেম, আমি তাড়াতাড়ি করছি কারণ 40 মিনিটে আমার ক্লাস বন্ধ হয়ে যাবে। পপুলেশন প্রবলেম, communicable disease problems, non-communicable disease problem, nutritional problems, medical care problems, environmental sanitation problem. পপুলেশন প্রবলেমের মধ্যে আনএমপ্লয়মেন্ট, poverty and high dependency. কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রবলেমের মধ্যে ডায়রিয়াল ডিজিজ ইনক্লুডিং কলেরা, acute respiratory tract infection, typhoid, tuberculosis, tetanus, diphtheria, venereal diseases, malaria, কালাজ্বর, filariasis, worm infestation. নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, obesity, ক্যান্সার, chronic obstructive pulmonary disease, asthma, stroke, chronic renal failure, senility বা geriatric problem, arthritis and related diseases, nervous and mental diseases, degenerative diseases, blindness, permanent results of accidents, chronic results of communicable disease like hepatocellular carcinoma and cervical cancer. নিউট্রিশনাল প্রবলেমস এর মধ্যে প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, আগে অনেক বেশি ছিল এখন কমে আসছে। ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার এখন অনেকটা কমে আসছে। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার এটা অনেক আছে। আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার কমে আসছে আয়োডাইড সল্ট খাওয়ার কারণে। খেসারি ডাল ইনটক্সিকেশন বা নিউরোল্যাথাইরিজম কমে আসছে, এখন মানুষ অত বেশি খেসারি ডাল খায় না। অবেসিটি এখন একটা প্রবলেম। মেডিকেল কেয়ার প্রবলেমের মধ্যে কোয়ালিটি এন্ড কভারেজ অফ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার বিলো দ্য এক্সপেক্টেড লেভেল, failure of government and private hospital to fulfill the expectation of public due to lack or absence of manpower, insufficient improper logistic support, overcrowding of patients and lack of proper referral system. Environmental sanitation problems like lack of safe drinking water, primitive methods of excreta disposal in some area, ইমপ্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল, রিভার এন্ড সি পলিউশন। আমরা রিভার এবং সি ডাস্টবিন মনে করি, যে কোনো ময়লা ওখানে ফেলে দেয় মানুষ, এটা একটা আমাদের দেশের প্রবলেম এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের ক্লাস অনেক ইনফরমেটিভ, অনেকগুলো তথ্য আছে, আপনারা চেষ্টা করবেন এগুলো সবকিছু মনে রাখতে, বা যারা অলরেডি জব করেছেন উপজেলা লেভেলে তারা এগুলো জানেন অলরেডি। কারো কোনো কিছু জিজ্ঞাসা আছে? স্যার স্লাইড নাম্বার 26 এটা একটু স্যার যদি দেখেন। Slide number 26.
প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইন বাংলাদেশ, এটা অত ইম্পর্টেন্ট কিছু না। যে বাংলাদেশে যে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যে শুরু হয়েছিল সেটা বলা হচ্ছে আর কি। আর কিছু, মিস করেছিলাম আমি। আর কোনোটা? না স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।